إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن معنا موضوعا ألا وهو هل الصدقات من المال فقط؟ هناك قاعدة عامة يعلمنا الإسلام إياها. هذه القاعدة تقول كل معروف صدقة، رواه البخاري ومسلم. وهناك أنواع من الصدقات التي تحتاج إلى أموال مجانية أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أما أولا الكلمة الطيبة صدقة. من الصدقات غير المالية الكلمة الطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. فالحديث متفق عليه. ثانيا تبسمك في وجه أخيك صدقة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وثالثا التكبير والتحميد والاستغفار، قولك الله أكبر الحمد لله أستغفر الله صدقة، لحديث صحيح إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة. ومن بينها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعرف أو وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وهداية العامة في الطريق صدقة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ومن بين هذه الصدقات التي لا تحتاج إلى مال إماتة الأذى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إماتة الأذى عن الطريق صدقة. عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به
قال ائذن الأذى عن طريق المسلمين ومن بينها أن يعدل بين الاثنين لحديث كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sa famille noble et ses compagnons et toute personne qui est en train de suivre sa sunna jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyam. Chers frères en islam, notre thème aujourd'hui, est-ce que la sadaqa, le sacrifice, c'est l'argent uniquement ou bien il y a des autres actions, quand il arrive de les faire, c'est parmi les sadaqa. Hali sadaqatu min al-mali faqat. Est-ce que la sadaqa, c'est uniquement l'argent ou bien il y a certaines actions, il y a certains bienfaits, quand il arrive de les faire, c'est parmi les sadaqa. Parce que la plupart des gens, quand on parle de la sadaqa, automatiquement, leur issue, c'est l'argent. Non. Il y a beaucoup des actions, il y a beaucoup des œuvres. Quand il arrive de les faire, c'est parmi les sadaqa. هناك قاعدة عامة يعلمنا الإسلام إياها. Il y a une règle générale que l'islam nous a enseignée. Hein? Tout bienfait, c'est une sadaqa. Tout acte qui est bien, c'est un sacrifice. Kullu ma'arufin sadaqa. Mais il y a certaines actions, c'est considéré comme la sadaqa. وهناك أنواع من الصدقات التي لا تحتاج إلى أموال. Il y a certains sacrifices qui ne demandent pas l'argent. Donc, la sadaqa est large. Ce n'est pas l'argent seulement qu'on dit, la sadaqa. Et parmi cette sadaqa, al-kalimatu tayyiba, la bonne parole. Al-kalimatu tayyiba, la bonne parole, c'est une sadaqa, c'est un sacrifice. C'est pour cela, Allah nous dit toujours dans le Saint-Coran, wa qulu linnasi husna, il faut parler aux gens avec des bonnes paroles. Tu sais que la mauvaise parole blesse, ça laisse des traces sur la personne. Si la personne n'a pas la bonne foi, il ne va jamais oublier ça, qu'Allah nous pardonne. Mais quelles que soient les circonstances, si ton frère t'a insulté, eh bien, il t'a parlé du mal, il faut lui pardonner. On est ensemble un petit temps, chacun va rentrer, ou bien va retourner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalimat tayyiba. Quelles que soient les circonstances, il faut dire la bonne parole. Il ne faut jamais parler à quelqu'un une mauvaise parole. C'est pas bon. C'est fortement interdit. Le prophète a dit, wal kalimatu tayyiba sadaqa, la bonne parole, c'est une sadaqa, c'est un sacrifice. Il faut parler aux gens de bonnes paroles. C'est pour cela, quand tu es énervé, ou bien tu as beaucoup de soucis, il faut garder le silence. Sinon, tu vas parler du mal à ton frère, après tu vas regretter. C'est pour cela que l'islam nous demande, quand ton frère te fait du mal, il te parle du mal, il te dit, mon frère, je m'excuse, pardonne-moi, c'est une erreur. Il faut accepter à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu refuses, sache qu'un jour, le jour de Yawm al-Qiyamah, quand on va regarder tes bienfaits, tes bonnes actions, si c'est les bonnes, mauvaises actions qui dominent, Allah devait te pardonner, mais il va dire que non. Il y a un de mes serviteurs, une fois, il t'a demandé le pardon, tu as refusé. Moi aussi, je refuse catégoriquement, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, quand ton frère lui parle du mal, il faut lui pardonner, c'est l'être humain. Nous tous, nous sommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalimat tayyiba. La bonne parole. Il faut parler des bonnes paroles, éviter des mauvaises paroles. Inciter les gens, parler des gens du mal. Même s'il y a une erreur, il faut garder le silence. Parce que l'erreur ne manque pas, jamais de la vie.
C'est pour cela, il faut te calmer. La bonne parole, c'est une sadaqa, un sacrifice. Et deuxièmement, un sourire fait à ton frère. Quand tu souris devant ton frère, communiquant le cœur et la bouche et le visage, c'est un sacrifice. Quand tu te croises avec ton frère, avec le visage propre, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de soucis dans la vie. Est-ce qu'il y en a? Clair. Souriant devant ton frère. Si tu te demandes ça marche, il faut dire ça marche 100%. Allah, ça marche 100%. Imagine les autres comment ils adorent Allah. Les gens qui vivent dans le polythéisme, dans le bid'a, dans le shirk. Et regarde-toi, tu es libre. Tu viens à la mosquée, tu fais la prière. On te demande, fils sabilillah, si c'est possible, tu donnes. Si ce n'est pas possible, tu ne donnes pas. Est-ce qu'on va te forcer? Mais il faut aller dans les églises. Il y a des montants à payer. C'est vrai ou c'est faux? Les marabouts. Il y a des gens qui travaillent à Libreville chaque fin de mois. Il y a un montant que tu envoies au chef au village. Lui, il est là-bas avec sa famille. Il vit à l'aise, mais toi, tu souffres. Mais regarde-toi, tu es libre. Même si l'imam te demande un service, si c'est possible, tu vas donner. Si ce n'est pas possible, imam, vraiment, les choses sont compliquées. Est-ce qu'il y aura la guerre? C'est l'islam. Sourire devant ton frère. Un visage clair et net. Mais il y a certains, quand ils te voient même, ils cherchent à te cacher. Regardez quand tu te croises avec ton frère musulman. Et tu dis assalamu alaikum, il te dit wa alaikum salam, et vous donnez la main. Regardez comment le péché va sortir entre la salutation. C'est recommandé, les hommes se saluent, mais c'est fondamental entre l'homme et la femme. C'est l'islam qui parle. C'est pour cela le prophète a dit, il ne faut pas négliger. Tout ce qui est bien, il ne faut pas négliger. Même si tu te croises avec ton frère, avec un visage propre, clair et net, en souriant, en disant comment les activités, mon frère, tu dis Alhamdulillah, il faut dire Alhamdulillah 100%. Il y a des gens qui disent non, comme il y a la santé, ils négligent la santé, il faut aller à l'hôpital. Regardez les gens qui sont là-bas actuellement, qu'Allah nous en préserve. Et les gens qui ont des maladies, ils marchent avec la maladie, avec la douleur, la souffrance. Parfois, ils n'ont pas dormi la nuit. Qu'Allah leur donne la santé. Voilà, tu te croises avec ton frère, avec un visage souriant, propre, clair. Dégage les soucis devant le visage de ton frère. At-takbir wa at-tahmid wa al-istighfar. En disant Allahu Akbar, c'est un sacrifice. Dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, tu as des récompenses, c'est un sacrifice. En disant Astaghfirullah, Astaghfirullah, c'est un sacrifice. Est-ce que ça demande l'argent? C'est pour ça l'islam, c'est une religion vraiment formidable. Qui gagne le paradis cadeau, sans financer, sans dépenser l'argent. Mais l'enfer, tu ne peux pas avoir l'enfer sans dépenser l'argent. Allah nous en préserve. Mais l'islam te dit, quand tu dis Allah Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ça, c'est pas l'argent. Hein. Mais il y a des gens qui sont avares de nature, qu'Allah nous en préserve. Même pour dire Allah Akbar, Allah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah, ils n'ont pas le temps de ça. Mais ils ont le temps de discuter dans des fausses choses, qu'Allah nous en préserve. Donc, at-takbir wa at-tahmid wa al-istighfar, c'est un sacrifice. Il faut profiter. On a le temps avant que le jour arrive, qu'Allah doit une bonne fin. Tu sais que l'islam, il te demande une chose, avoir la bonne foi, la doctrine, le tawhid. Le reste, c'est dans la main de Dieu. Voilà. Même si tu commets des péchés, matin et soir, il ne faut pas désespérer. Il faut avoir toute confiance en Allah subhanahu. C'est Allah qui t'a créé. Tu es venu avec un programme bien déterminé. Tu ne peux pas échapper à ton destin. C'est pour cela, c'est interdit toujours de blâmer les gens. Lui, là, il est comme ça, il est comme ça. Mais c'est Allah qui l'a créé comme ça. Personne ne peut changer l'autre. C'est Allah seulement.
Tout ce qu'on peut faire, c'est le doigt. Qu'Allah le guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Il faut utiliser les bonnes paroles, al-kalima taïba, qu'Allah facilite la tâche. Et parmi aussi des sadaqa, al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar. Ordonner le bien. Tout ce qui est bien, il faut recommander. Il faut demander aux gens de faire ce qui est bien. Al-amru bil ma'ruf. Wa nahy al-munkar, et interdit le blâmable. Allah. C'est très important. Quand tu vois quelque chose qui est bien, il faut encourager ton frère. Quand ton frère vient chez toi, j'ai envisagé de faire comme ça. Si c'est une chose qui est bien, il faut lui donner le courage. Mais si c'est une chose qui est mauvaise, non, laisse ça. Si tu m'écoutes, c'est pas bon. Le prophète a dit, ordonner le bien et interdit le blâmable. Mais nous, aujourd'hui, la manière que nous vivons, chacun vit dans son coin. Il y a des gens qui demandent des doigts, mais c'est dans l'erreur. Allah s'en préserve. C'est pour cela, il y a certains, quand tu demandes le doigt à la personne que tu connais bien, il faut l'expliquer. Si c'est une chose qui est bien, il va t'aider. Mais si c'est le cas contraire, il va dire, mon frère, laisse ça. Hidayatul amma fi tariq. Guider l'aveugle sur la route. Tu trouves un enfant sur la route, il veut traverser, il ne connaît pas. Les voitures ne s'arrêtent pas. Prends la main de l'enfant, tu l'aides à traverser. Ou bien quelqu'un qui ne voit pas. qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un qui est malade, il faut lui aider. Allah, la maladie, vraiment c'est triste. La maladie, c'est dans la main de Dieu. Personne ne souhaite. Mais si tu trouves quelqu'un sur la route, il ne voit pas, il faut lui aider à traverser. C'est un sacrifice. Allah. Regardez une femme qui est partie dans le paradis. Cadeau. Pourquoi? Une fois, elle avait la soif. Elle est partie à la rivière. Elle a bu. En montant, elle a vu un chien. Elle sait que le chien là, elle a le même problème qu'elle. Elle est partie prendre l'eau et venir donner le chien. Allah. À travers de cet acte, Allah lui a pardonné tout. Elle est partie au paradis. Allah Akbar. Hidayatul amma fi tariq. Si quelqu'un vient chez toi, il a des soucis, il faut lui aider. Il faut dégager le souci, il faut l'encourager. Il faut donner la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Imatatul adha an tariq. Enlever les saletés dans les rues et dans le chemin des gens. Et dans la route. Quand tu trouves quelque chose qui dérange les gens, il faut enlever. Les sachets qui sont remplis de saleté, des cartons, des fils, des pots de bananes. C'est pour ça que l'islam a interdit de jeter les poubelles sur la route. Mais il y a des gens qui prennent les poubelles, même ils jettent derrière les fenêtres des autres et devant la porte des magasins des autres. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Le prophète nous a dit, enlever tout ce qui dérange le passage, c'est un sacrifice, c'est un sadaqa. Mais il y a des gens, quand ils passent, même s'ils voient, est-ce que c'est moi qui a fait ça? Est-ce que ça, c'est un musulman qui connaît sa religion? Quand tu enlèves le carton là, ou bien la saleté là, tu mets ça dans une poubelle. Peut-être à travers ça, tu vas aller au paradis. Allah accepte. Mais il y a des gens, non, ça c'est ça, je ne touche pas ça. Allah Akbar. Imagine le jour que tu vas mourir. C'est les gens qui vont te laver, non? Est-ce que tu connais, tu vas terminer comment? C'est pour ça que quand tu rentres dans une mosquée, la mosquée c'est la maison d'Allah. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, il faut enlever et garder le silence. Il y a des gens qui mangent les dattes, ils jettent partout en oubliant, c'est comme ça qu'on va dire. Mais il faut prendre la dette et mettre ça à la poubelle. Il faut pas dire, les gens sont comme ça, non. Il faut enlever, tu cherches le paradis. C'est comme ça. On enlève toute saleté qu'on trouve dans la mosquée. On arrive aux toilettes, on voit des choses qui sont bizarres. Il faut enlever en gardant le silence. C'est pour cela, il y a un compagnon qui a demandé au prophète, enseigne-moi une chose qui va me servir dans la vie de dunya et dans l'au-delà.
Il a dit, Izil al-Azan al-Tariq, musulmans, enlève toutes choses qui dérangent les musulmans sur leur route, sur leur chemin, toutes choses qui dérangent les saletés, hein? Les bouteilles cassées, les sachets jetés. C'est pour cela il faut faire très attention. Parfois, qui dérange les gens et ils ne savent pas que ça va t'amener à l'enfer. Qu'Allah en préserve. Izil al-Aza en tariq al-Muslimin, la route des musulmans, il ne faut pas s'allier. Surtout dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas amener quelque chose qui dérange les musulmans dans la mosquée. Parfois, il y a des cafés qui versent, mais il faut enlever ça vite. Et il ne faut pas crier sur la personne aussi. Sinon, la personne va se manifester, il y aura beaucoup de bruit dans la mosquée. Laissez la personne partir, amener des serviettes et nettoyer la place vite. Parce que si le café est versé dans la mosquée, à un moment donné, il y aura des odeurs. Ce n'est pas normal. C'est pour cela, les frères qui boivent le café, nous tous, faisons très attention. Mais ça arrive parfois, ça tombe. On se pardonne. Izalatu al-adha an al-tariq. An ya'adila bayna ithnayni, arranger entre deux frères qui ont des soucis. Quand on sait qu'il y a deux frères qui ne se parlent pas, hein, il y a des problèmes entre les deux frères mal entendus. Donc, la règle c'est quoi? On choisit deux personnes qui sont sages pour arranger le problème. C'est comme ça que le Coran nous a enseigné. Mais il y a des erreurs que nous faisons souvent, qu'Allah nous pardonne. Quand il y a un petit souci, il faut qu'on appelle tout le monde de venir assister. Les deux là, ça ne va pas. C'est pas comme ça l'islam a dit. L'islam nous a dit, s'il y a le problème entre le mari et la femme, il faut appeler un charge de chaque côté pour venir arranger le problème. Mais si tu appelles 4 personnes, 5 personnes qui ont ils n'ont pas de même vision, ils vont venir discuter jusqu'à se séparer, il n'y aura pas la solution. Mais appeler 2 personnes pour arranger le problème. 2 personnes seulement se suffit pour arranger le problème. Ce n'est pas tout le quartier, mais le village qu'on va appeler pour arranger. C'est très bon. Et quand les gens aussi arrivent envers vous pour arranger votre problème, il faut accepter. Ils ont laissé leur temps, toutes leurs activités pour venir arranger entre vous. Il ne faut pas dire moi, jamais je vais pardonner. Subhanallah. Aïna l'islam. Où est la prière? Où est le jeûne de jeudi, lundi, 3 jours, le mois de Ramadan? C'est parti dans l'eau, qu'Allah nous en préserve. Il faut être musulman facile, léger. Même si tu as des erreurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas des erreurs? Il faut dire vraiment, je demande pardon. J'ai commis une grande erreur. Wallah, qu'Allah nous pardonne. Voilà la solution. Mais il faut fermer la route en prenant la décision comme si tu n'es pas un vrai musulman, qu'Allah nous en préserve. Les musulmans, c'est comme, c'est-à-dire, la corde, quand tu détaches seulement, il se détache. C'est comme ça le musulman. Si tu en fais du pardon, il faut lui pardonner. Allah. Il quitte. Là où il reste, il vient envers toi. Pardon vraiment. Je te demande pardon. Entre nous deux seulement. Pardonne-moi. Oh, je te pardonne. C'est fini. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Est-ce qu'on a besoin d'appeler les gens pour arranger entre les gens? C'est pas bon. An yarfa al-mata' anil ajiz aw ar-rajul kal-mar'atu musinna. Et de quelqu'un qui est faible, qui est arrivé à un certain âge, il ne peut pas porter ses bagages. Ou bien quand il monte, il ne peut pas monter avec ses bagages, tu l'aides à monter ses bagages. Tu sais que la force dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ajiz, quelqu'un qui est faible, qui n'a plus la force. Allahu Akbar. Tu les aides à faire monter ses bagages. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de bon comportement, tu vois, papa, quelqu'un qui est faible a des bagages, il t'assise comme ça, tu regardes la personne. Il souffre avec ses bagages. Est-ce que c'est normal? Ou bien tu dans le bus, tu vois, quelqu'un qui est faible, qui est malade,
qui n'a pas la force pour se mettre debout. Il faut te lever, donner la place à la personne. Alors, Kabir, un homme âgé, il avait la force quand il va, pendant sa jeunesse, il courait de Libreville jusqu'à Manda, sans arrêt. Mais quand la vieillesse arrive, Allah récupère tout. Tout ce qu'il t'a donné, il va récupérer. Avant de mourir, il va récupérer tout. Allahu Akbar. C'est moi qui t'a donné, hein. Je vais récupérer. Est-ce qu'il y a la solution? C'est pour ça que l'islam demande, quand tu vois une personne âgée, soit un homme ou bien une femme, il faut avoir pitié de lui. Parce qu'il est arrivé à un moment donné, il n'y a plus de force. Il n'y a rien. Il est dans le besoin. Il faut lui aider. Il faut lui donner la place. Hein? S'il a des bagages, il faut prendre le bagage. Il amène jusqu'à chez lui là-bas. Il faut parfois demander, hey, papa, c'est comment? Se dire, je sais, voilà. Hein? Tu achètes des crédits. Voilà, achète les forfaits. Voilà, voilà. Envoie la famille. Il y a bien de force pour travailler. Qu'Allah nous fasse comprendre. Une femme qui est arrivée à un certain âge, qu'Allah nous fasse comprendre, cher frère islam, qu'il y a beaucoup de sadaqa en dehors de l'argent. C'est ça la règle qu'Allah accepte. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran barakan fi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والصحة والعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في جميع المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية وبنبيك بسمعة على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bluetooth mode. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي لا إله إلا الله. تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن التسوية سلطان الصلاة. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.